Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a talk given by His Grace Krishna Kirtan Prabhu on October 15th, 2020 at the weekly JSSS meeting via Zoom. जय श्री श्रीमद भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। महाराज আপনার জন্য ফুলের মালা পাঁচজন প্রভুর হাতে। হরে কৃষ্ণ মহারাজ আপনি মালা গ্রহণ করুন। হরে কৃষ্ণ। নমঃ বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে জয় পতাকা স্বামিনতি নামিনে নমো আচার্য পাদায় নিতাই কৃপা প্রদায়িনে গৌরবতা ধামদায় তো গুরু মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে এবং সমস্ত ভক্তবৃন্দকে প্রণাম জানাচ্ছি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা পাশন্দেবেবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। Offering our respectful obeisances to our beloved Guru Maharaj and to all the assembled Vaishnavas. আজকে আমাদের সঙ্গে আমাদের কৃপা দান করার জন্য এসেছেন শ্রীপাদ কৃষ্ণ কীর্তন প্রভু। So today His Grace Krishna Kirtan Prabhu has come to grace this occasion and bestow his mercy upon all of us. তো আমি চেষ্টা করব ওনার একটু পরিচয় প্রদান করতে, ওনার ইস্কনের বা গুরুদেবের প্রতি যে উৎসর্গ এবং ইস্কনের তার যে অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করব। So I will try to give you a brief introduction of His Grace Krishna Kirtan Prabhu, his contribution towards ISKCON and his dedication towards the lotus feet of our beloved spiritual master. ভক্তি জীবনে আমি ওনার থেকে অনেক জুনিয়র, যদি কোনো অপরাধ হয় প্রভু ক্ষমা করবেন। In devotional life I am very much junior to him, so therefore dear Prabhu, if I say anything inappropriate, please forgive me. আমি যতটুকু আপনার সঙ্গ পেয়েছি এবং অনেকের কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি আমি সবার সামনে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করছি। Whatever I have acquired about you from your direct association and from what I heard from different devotees, I will try to say accordingly on the basis of that information. তো বাংলাদেশের যে প্রচার প্রসার এখন যে পরিমাণে বাংলাদেশের প্রচার দাঁড়িয়েছে, এই সব কিছুর পিছনে কৃষ্ণ কীর্তন প্রভুরই অবদান। So the spread of Krishna consciousness in Bangladesh and the way the preaching is today, how it stands today, behind all of this is the great contribution of Krishna Kirtan Prabhu. বাংলাদেশের প্রচার কার্যক্রমের শুরুতে গুরু মহারাজের সঙ্গে উনি কৃষ্ণ ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। In the beginning of the Bangladesh Krishna conscious journey, Krishna Kirtan Prabhu was there along with Guru Maharaj and he took this mission forward. ওনার ছাত্র জীবনে ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন উনি কৃষ্ণ ভাবনামৃতের সঙ্গে উনি যোগাযোগ রেখেছিলেন। In his student life, as a student in the university, he had close contact with Krishna consciousness. 1978 সালে উনি সরাসরি ভাবে সম্পূর্ণভাবে ইসকনে যোগদান করেন। In 1978, he completely joined ISKCON. এবং সেই সময় প্রচারের কার্যক্রম শুরু হয় বাংলাদেশে। And at that time, the preaching activities in Bangladesh had just begun. এবং তিনি হচ্ছেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কীর্তনিয়া এবং বক্তা।
And Krishna Kirtan Prabhu is an internationally renowned Kirtan singer and a lecturer. তো সেই সময় শুরুতে গুরু মহারাজ, প্রভা বিষ্ণু মহারাজ, ভক্তি বিকাশ মহারাজ একসঙ্গে মিলিত হয়ে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলায় ঘুরে ঘুরে প্রচার করেছেন। So in the early days, Guru Maharaj, Bhakti Vikas Maharaj and Prabhu Vishnu Maharaj, they had traveled to each of the districts of Bangladesh and they had conducted preaching programs. প্রচুর বিদেশি ভক্তদেরকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষ্ণ ভাবনা প্রচার করেছেন। They would take many Western devotees and they would go village to village and they would spread Krishna consciousness. ওনার দক্ষতা, প্রচারের দক্ষতা, ম্যানেজমেন্টের দক্ষতা দেখে ওনাকে আমাদের জিবিসি বর্গ ওনাকে ইসকন ঢাকা মন্দিরের টেম্পল প্রেসিডেন্টও করেছিলেন। And seeing his preaching expertise and his managerial skills, our ISKCON GBC appointed him as the temple president of ISKCON Dhaka. কিন্তু প্রচার কার্যে বেশি আত্মনিয়োগ করার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি সে পদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। But because he wanted to be more out there in the field preaching directly, so therefore he quickly rejected that post. পরবর্তীকালে পুনরায় উনাকে সারা বাংলাদেশের সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক পদেও অভিষিক্ত করেন। Later on, he was also appointed as the general secretary of the entire ISKCON Bangladesh. এবং প্রায় এক দশক তিনি এই জেনারেল সেক্রেটারির পদে অভিষিক্ত থেকে বাংলাদেশের কার্যক্রম, কৃষ্ণ ভাবনামৃত কার্যক্রমকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছেন। And he was in that capacity for almost 1 decade, and while he was as he served as the general secretary, he spread Krishna consciousness far and wide within Bangladesh. এখন যে বাংলাদেশের ম্যানেজমেন্ট চলছে অনেকেই ওনার হাতে গড়া ব্যক্তিত্ব। And the present management of ISKCON Bangladesh are all practically personally trained by him. উনি প্রচার শিখিয়েছেন, ম্যানেজমেন্ট শিখিয়েছেন, সারা বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীর বহু লোককে কীর্তন ট্রেনিং দিয়ে কীর্তনিয়া বানিয়েছেন। So he has taught the devotees to become preachers. He has taught devotees to become devotees. Not only that, but he has taught devotees from all over Bangladesh, not only Bangladesh, but all over the world. He has taught them how to sing kirtan. তো উনি বিভিন্ন দেশ বিদেশে, আমেরিকা, ইউরোপ, অন্যান্য জায়গায়ও উনি ইনভাইটেড হয়ে কীর্তন করেছেন বিভিন্ন জায়গায়, আন্তর্জাতিক স্তরেও। And on the international level, he has been invited many times to many European and American countries where he has performed the kirtan programs. একজন অত্যন্ত সিনিয়র মোস্ট এবং গুরু মহারাজের অন্তরঙ্গ জন, তাকে আমরা আজকে পেয়েছি, আমরা অত্যন্ত গর্বিত। So we feel very elated and proud that we have such a very senior exalted devotee amongst us today, who is such a dedicated devotee of our beloved Guru Maharaj. এখনো শারীরিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তার প্রচার কার্যক্রম এবং নেতৃত্ব দানের তুলনা নেই। So even at the present, despite his different health issues, he still has uncomparable energy and enthusiasm in his preaching efforts. আমি জেএসএস এর পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই এবং স্বাগতম জানাই। আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামে উনি আমাদেরকে গুরু মহারাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং সেবা ভাবকে আমাদের কাছে তুলে ধরবেন, আমাদের কর্তব্য বোধে আমাদের কিভাবে গুরু মহারাজকে সেবায় সন্তুষ্ট করতে পারি।
So today he will be addressing all of us how we should be sincere and we should be dedicated in service for our beloved spiritual master. So these points he will enlighten today in his speech. কৃষ্ণ কীর্তন প্রভু কি জয়। Jai. We are very very happy. মহারাজ এই মালা কৃষ্ণ কীর্তন প্রভুর জন্য দয়া করে আপনি নিবেদন করবেন। এই তো এই মালাটা। হরে কৃষ্ণ প্রভু মালাটা আপনি গ্রহণ করুন। হরে কৃষ্ণ। প্রভু ক্ষমা করবেন কিছু যদি ভুল কথা বলে থাকি। Please forgive us, Prabhu, if we have said anything inappropriate or miss anything that's not. नमो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर ছিল আমার পরমারাধ্য গুরু মহারাজ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের অন্যতম আচার্যবর্য এবং জীবিসি শ্রীল জয় পতাকা স্বামী মহারাজের শ্রী চরণার বিন্দে প্রণাম এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে আমার দণ্ডবদ্ধ প্রণাম। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানী শ্রীমান মহাপ্রভু পঞ্চতত্ত্ব ষড় গোস্বামী এবং উপস্থিত বৈষ্ণব বৃন্দ ভক্তিমতী মায়েরা যারা অনলাইনে রয়েছেন সবারই চরণে আমার দণ্ডবত প্রণাম জানিয়ে আমি দুই একটি কথা বলার জন্য প্রয়াসী হচ্ছি। Hare Krishna. So first of all, I would like to offer my respectful obeisances unto His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, who is my beloved spiritual master, who is also a GBC and Guru within the International Society for Krishna Consciousness. And next, I would like to offer my respectful obeisances unto His Divine Grace Srila Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And also, I would like to offer my obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna and Srimati Radharani. I would also like to offer my respectful obeisances unto all the assembled Vaishnavas and all the devoted mothers who are all present today in this forum and who are listening. So, with your permission, I beg to say a few words. আমি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার অন্যতম গুরুভ্রাতা অনুজ প্রতিম বলা ঠিক হবে না, বয়সের দিক থেকে হয়তোবা, কিন্তু ভজনে তিনি আমার থেকে অনেক অনেক উচ্চের শ্রীমৎ ভাগবত স্বামী মহারাজ। এবং সেই সাথে আরো আনন্দ প্রকাশ করছি যে আমার আর এক অনুজ প্রতিম গুরু ভ্রাতা, যার দুটি ভ্রাতা আমার কাছে থেকে তারা কৃষ্ণ ভাবনা তারা প্রচার করত। দুঃখের বিষয় একজন ইতিমধ্যেই লোকান্তরিত হয়েছেন এবং তাদেরই ছোট ভাই আজকে আমার কথার ইংরেজি অনুবাদ করছে, এজন্য তাকে ধন্যবাদ। I offer my gratitude to His Holiness Bhaktivijay Bhagavat Swami Maharaj, who is also my godbrother. Maybe by age he is junior, but by devotion he is much senior, much senior to me. I would also express my pleasure that two of my godbrothers who had joined under my supervision and who started their devotional life, their little brother is present here today and he is doing the translation work. সুধী ভক্তবৃন্দ, সন 1975 প্রথমে আমি শ্রীধাম মায়াপুরে যাই এবং What is in 1975
অনেকগুলি I- মন্দির দর্শন করি এবং বোধহয় শেষের দিকে এসেছিলাম মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে তথা ইস্কন মন্দিরে। Dear devotees, in 1975, I had first gone to Sridham Mayapur and I had visited the present many temples there. And I believe at the end, I had gone to visit Sri Mayapur Chandrodaya Mandir. তখন এত সুরম্য এবং অতি উচ্চ এত বিল্ডিং ছিল না, মাত্র লং বিল্ডিং এবং যে বিল্ডিংটিতে মন্দির রয়েছে এই দুটি ইমারত হয়েছিল। এছাড়া প্রভুপাদের যে ভজন কুটির, যেটা খড় নির্মিত, এবং একটি গোশালা দেখেছিলাম, সেটাও খড় নির্মিত, আর গুরুকুল খড় নির্মিত ছিল। এছাড়া তখন কোনো বিল্ডিং হয়েছিল না। So, dear devotees, in those days, what I had seen ISKCON like was that there are not so many buildings that you see nowadays. There were only, and there are not so many high-rise buildings either. Only the Chakra building was there and the Lotus building was there and the Gurukul was there and there was a Goshala and Srila Prabhupada's Bhajan Kutir was there, which was made of thatch roof, and also the Goshala was also made of thatch roof. সাউন্ড সিস্টেমে ভেসে এসেছিল, কেউ ভাগবত পাঠ করতেছিলেন, আর কিছু বিদেশি ভক্ত দেখেছিলাম, গুরুকুল ছাত্রদের দেখেছিলাম এবং অনেকগুলি গাভী দেখেছিলাম। I heard some loudspeakers, some devotee was giving lectures, and then we saw some Western devotees, we saw some Gurukul children, and we also saw a lot of cows. এই সংস্থা সম্বন্ধে আমার কোনো সম্যক ধারণা ছিল না। এর প্রতিষ্ঠাতা কে এবং প্রভুপাদ কে, কেই বা ভাগবত বক্তৃতা করতেছিলেন তাও আমি বুঝতে পারছিলাম না। I had no clear idea about what was this institution, what was this organization, and who was Prabhupada, who was the founder of this organization, and I also did not know who was the person who was giving the lecture. তবে আমার মনে একটি সুপ্ত বাসনা জেগেছিল যে যদি কোনোদিন এদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কৃষ্ণ সেবা করতে পারতাম তাহলে হয়তোবা আমার জীবনটা ধন্য হতো। But I had a very dormant desire in my heart seeing this, that if I could devote my life in the association of these devotees and practice Krishna consciousness, then maybe my life will also become sublime and successful. শ্রীধাম থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করলাম। ওই সময় একটা দুর্ঘটনা, সেটা হলো বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল। এই জন্য পরিবেশ এবং মানসিকতা খুব খারাপ ছিল। So then I returned from the Holy Dham back to Bangladesh, and at that time an accident happened in Bangladesh, or a big mishap happened, which was that the assassination of the Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. So right after this incident, the situation in Bangladesh and mindset of the general people were very, very, very much down and depressed. মনে কিছু জাগতিক দুঃখ ছিল, বিষণ্ণতা ছিল। I had some material sorrow in my mind, some sadness. বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়েছিলাম বটে, কিন্তু শেষ করতে পারিনি।
I studied in the university for some time for sure, but I could not complete. এলো 1978 সাল। আমাদের এলাকার এক ছেলে, তার নাম নৃপেন্দ্রনাথ ধর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল। So then came 1978, and one of the persons from our native area called Nripendranath Dhar, who was a science student in the Dhaka University. তিনি আমাকে বললেন, দাদা, একজন বিদেশি বৈষ্ণব আসবে রাজবাড়ী জেলায়, রাজবাড়ীতে ধর্মসভা করতে। তার নাম বায়াসখী দাস। আমরা আমাদের এলাকায়, অর্থাৎ আমাদের থানার এলাকায় বোয়ালমারিতে আমরা একটা ধর্মসভা করতে পারি কিনা। So he told me that, my dear brother, a foreigner devotee, Vaishnava, called Vayasaki Das is coming to Rajbari, and he is going to make a dharma sabha. He is going to have a religious conference there. So maybe we can invite him to our place, Goldamari, and he can maybe conduct a similar religious conference at our place. গান বাজনার সূত্রে ওই বোয়ালমারিতে যারা প্রথিত যশা নেতৃস্থানীয় সবার সাথে আমার ওঠা বসা ছিল, তাদের কাছে এই কথা বলাই সবাই লুফে নিল। এক বাক্যে তারা স্বীকৃত হয়ে গেল যে ঠিক আছে, আমরাও একটা ধর্মসভা ওই সাথে করতে পারি, যেহেতু আমরা বিদেশি বৈষ্ণব পেয়েছি। So when I suggested this to my friends, everybody was very much, I was popular amongst my friends. So immediately they took up the proposal and they said, yes, we will have a program at Boalmari also, because since he's a Western Vaishnava. দিন, সময়, বার ঠিক হলো, স্থান ঠিক হলো, এবং দেখা গেল যথাসময়ে একজন বিদেশি বৈষ্ণব এসেছেন বটে, কিন্তু তিনি বায়াসখী দাস নন, তিনি এলাপতি দাস ব্রহ্মচারী। So the time, the time and the date, everything was fixed, and the day when he was supposed to come, everything was fixed. But the person we expected was Vayasaki Das, but instead of him came His Grace Ilapati Das Brahmachari. ওই সভায় আমার কীর্তন করার সুযোগ ঘটেছিল। I had the good fortune, or I had the opportunity to perform kirtan in that conference. ঠিক পরের দিনই আমরা বোয়ালমারি থেকে ওই নৃপেন্দ্রের বাড়িতে গেলাম, আমি এবং এলাপতি দাস ব্রহ্মচারী। ওখানে গিয়েই অল্প কয়েকজন সমাগমে এলাপতি দাস ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ ভাবনার উপর নাতি দীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন। The very next day, he was invited by Nripendra Dhar and Elapati Prabhu. In front of a very few people, he gave a very short but very wonderful lecture on Krishna consciousness. ভাষণটি ছিল ইংরেজিতে, কিন্তু আমি বাধ্য হয়েছিলাম অনুবাদ করতে। এর আগে কখনো ইংরেজি অনুবাদ করিনি, ইংরেজি বলেনি, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে সামান্য কিছু ন্যূনতম ধারণা ছিল। So the lecture was in English, and I had to do the translation. Before this, I had never translated, but and also because I studied in the university, I had a little knowledge about English language. তো ইংরেজি সঠিক অনুবাদ হচ্ছিল না, এটা আমি বুঝতে পারছিলাম, যেহেতু তিনি বারবার বলতেছিলেন কলি উগ, কলি উগ। উগ কথাটি আমি বুঝতে পারি নাই। পরবর্তীকালে বুঝেছিলাম যে যুগ মানে সংস্কৃত ভাষা বা হিন্দি ভাষা বা ইংরেজিতে যুগকে উগ বলা হয়। তো যাই হোক, এইভাবে এলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর সাথে ওখানে শেষ। তিনি ফিরে ঢাকায় এলেন
এবং ঢাকায় এসে 3 পাতার এক ইংরেজি চিঠি আমাকে লিখলেন। So I could not do the translation properly because some of the words he used was Kali Yug. And I could not understand when he was saying Kali Yug, he meant actually in Bengali how you say Kali Yug. So therefore I was thinking, what is this language? Later on I came to understand. But anyhow, Lilapati Prabhu, he went back to Dhaka and he wrote me a 3-page letter. এই পত্রটি আমার জীবনের দিক নির্দেশনা ঠিক করে দিয়েছিল। এত সুন্দর চিঠিটি, তার মর্মার্থ ছিল যে জীবনে যে যা কিছু পেয়েছে সম্পদ, এই সম্পদই আমরা কৃষ্ণ সেবায় লাগাতে পারি। কৃষ্ণ কীর্তন, তখন আমার কর্মী নাম ছিল কালীপদ মণ্ডল। এই বলে তিনি সম্বোধন করে লিখেছিলেন যে তোমার মধ্যে যে প্রতিভা এবং যে কণ্ঠ, এ দিয়ে তুমি কৃষ্ণ সেবা করতে পারো। So the letter he had sent me actually completely directed my life towards Krishna consciousness, or you could say that his letter was a milestone in my life. He had in his letter suggested that whatever these summary of his letter was that whatever we possess, whatever quality we possess, we can actually utilize that in the service of the Lord. And he praised my voice, he praised my ability to sing, and he said, you Krishna Kirtan, you my name in those days was Kalipada Mandal, so he said you can use this talent in devotional service of Sri Krishna. আমি লুফে নিলাম, আমি আর মোটেই দেরি করি নাই, যেহেতু এটা আমার জন্য একটা বড় সৌভাগ্যের বিষয়। আমি তৎক্ষণাৎ ঢাকায় চলে আসি এবং ঠিকানা মতে 61 তেজকুনি পাড়ায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম 5-6 জন বিদেশি ভক্ত তখন সেখানে ছিল, 3-4 জন বাঙালি ভক্ত ছিল। So I took the opportunity. Immediately I grabbed the opportunity. I came to Dhaka. The address was 61 Tejkuni Pada. So I came there. I saw that there were 5-6 Western devotees, and there were about 2-3 Indian devotees. I mean 2-3 Bengali devotees. তাদের মধ্যে নেতৃত্বে ছিলেন ভাইসখী দাস, তিনি মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর শুনতে পেলাম যে কয়েকজন বাঙালি নিয়ে রসিক দাস ব্রহ্মচারী, তিনি টাঙ্গাইল জেলার মধ্যে ভুয়াপুরে প্রচারে গিয়েছেন। ওই প্রচার দলের সাথে আমার দেখা হয়নি। আমি আবার 2-3 দিন পরে বোয়ালমারিতে ফিরে আসি। So then another group of Bengali devotees were being led by Rasik Das Prabhu, who have all gone to Boalmari for preaching. And but I did not see them. I had just come straight to the Dhaka temple. And the president of the Dhaka temple in those days was Vayasaki Das Brahmachari. ওইখানে আরো বিদেশি ভক্ত ছিলেন, যেমন নিষ্ঠলা দাস ব্রহ্মচারী ছিলেন, যেমন কিরণাস দাস ব্রহ্মচারী ছিলেন, এবং আরো কয়েকজন ছিলেন। পরবর্তীকালে সর্বক্ষ দাস, বিহাপি দাস, এখন তারা 3 ভাই আমেরিকায় 3 মন্দিরের অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্ট আছেন। তো এরা এবং পরবর্তীকালে আরো অনেক বৈষ্ণব এসেছেন, বিশেষ করে বিদেশি ভক্তরা। So a few months later, Vyapi Das had come, Sarvaksha Prabhu had come, and later on many other devotees had come. Kiranas Prabhu was one of the devotees there, and Vyapi Das and his 3 brothers, they are temple presidents in 3 different temples in America. পরবর্তীকালে তারিখ সাল ঠিক মনে নেই, একজন দীর্ঘদেহী সৌম্য অনিন্দ সুন্দর রূপমাধুর্য সম্পন্ন একজন ভক্তকে দেখলাম। সবাই বললেন যে তিনি গুরু মহারাজ, নাম শ্রীল জয়পতাকা আচার্য। Later on,
a very, very well built and very, very handsome and beautiful, effulgent personality had come. And everybody said he is Guru Maharaj. He is His Divine Grace Jayapataka Swami Acharya Pad. আমার প্রথম দীক্ষা শ্রীধাম মায়াপুরে My 1980 সালে শ্রীল my first জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের কাছে। My first initiation was in 1980 from Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj সেই সাথে in Siddha Mayapur. একজনের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম, শুনতে পেলাম তিনি জীবিছি, অনিন্দ সুন্দর চেহারা, মানে অসামান্য রূপের অধিকারী, আর কণ্ঠ মাধুর্য সে অতুলনীয়। যেমন গুরু মহারাজের কণ্ঠ তেমনি তিনি হচ্ছেন শ্রীল প্রভা বিষ্ণু স্বামী মহারাজ। Later on, I came to know another exalted Vaishnava by the name Srila Prabha Vishnu Swami Maharaj. And Srila Prabha Vishnu Swami Maharaj, he also had a very sweet voice and also a fantastic singer. ওই সময় আমাদের ইন্টারন্যাশনাল গাড়ির লাইসেন্স ছিল, জার্মানির মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়িতে করে আমরা সরাসরি বাংলাদেশ থেকে মায়াপুরে আসতে পারতাম। তো কয়েকজন বাঙালি ভক্ত এসেছিল, পথিমধ্যে তারা চলে গেল খুলনা বাগেরহাট এলাকা। So in those days, we had international vehicle and also international license. So we had travel from different places, and some devotees, they got off in Khulna, some devotees got off in Bagerhat, in this way, and then we came to the Dhaka temple. রসিক দাসের নেতৃত্বে প্রচার দলে আমি যুক্ত হলাম, যেখানে আরো কয়েকজন বিদেশি ভক্ত থাকতেন এবং আমার সাথে একজন বিশিষ্ট মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। তার নাম ছিল প্রথমে তুলসী দাস, দীক্ষার পরে হয় নিত্যানন্দ প্রাণ দাস। And I had one special devotee. He was a very, very fantastic mridanga player. His name was Nityananda Prandas. Previously, he was known as Tulsi Das. আমি কীর্তন করতাম, রসিক দাসও মাঝে মধ্যে গাইতেন, কিন্তু তিনি অসাধারণ করতাল বাদক ছিলেন, খুব ভালো করতাল বিট খুব সুন্দর দিতে পারতেন। And I used to sing. Rasik Das would also sometimes sing, but Rasik Das was very, very much famous for his kartal playing. He used to be such an expert kartal player. সবচেয়ে সুন্দর ছিল বিদেশি ভক্ত, মানে সবার মধ্যে অনন্য, শ্বেতকায় অথবা কেউ কৃষ্ণকায়, তো তাদের মুখে কেউ ইংরেজি ভাষাভাষী, কেউ বা স্প্যানিশ, কেউ বা ইটালিয়ানো, এইরকম বিভিন্ন ভাষাভাষীদের কণ্ঠে কৃষ্ণ কথা সে মনে হতো যে অমীয় ধারা ঝরে পড়ছে। So the most amazing thing was that all the devotees, some were Italian, some were Spanish, some were English, and they all, when they spoke about Krishna, it felt like a nectar was pouring down on us. তাদের এই মধুক্ষরা কণ্ঠে তারা যে হরিনাম করতেন বা বাংলায় ভজন করতেন, বাঙালিদেরকে তা মোহিত করত। বিশেষ করে শ্রীল গুরু মহারাজের কণ্ঠ, বায়সকী দাসের কণ্ঠ এবং শ্রীল প্রভা বিষ্ণু স্বামী মহারাজের কণ্ঠ। আমার জীবনে আমি অনেকের গান শুনেছি, ভক্তদের কথা বলবো, আমার মনে হয় যে তিন মহারাজ আমার জীবনে পেয়েছি, আমার গুরু মহারাজ শ্রীল জয়পতাকা স্বামী, শ্রীল প্রভা বিষ্ণু স্বামী এবং সদ্য নিত্যধামগত শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ। এই তিন মহারাজের কণ্ঠ সুধা মানে সে অতুলনীয়, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, এত সুন্দর কণ্ঠ এই তিন মহারাজ পেয়েছেন।
So, in my life, there was a great contribution in the form of the sweet voice of three sannyasis. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, my spiritual master, and His Holiness Prabhu Vishnu Swami Maharaj, and also recently who passed away, our beloved God Uncle, His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. I can never forget the sweet voice, sweetness of their voice and their sweet singing of the Krishna Harinam Sankirtan. আর রসিক দাস অনর্গল বাংলা বলতে পারতেন বাঙালিদের মতো। Rashik Das could speak Bengali. অনর্গল বাংলায় বক্তৃতা করতে পারতেন। আরেকজন কি বলেন? রসিক দাস যিনি আমাদের প্রচার দলের প্রধান ছিলেন, তিনি অনর্গল বাংলা ভাষায় তিনি বক্তৃতা করতে পারতেন এবং অতি সুন্দর। চৈতন্য চরিতামৃতের উপর তার বিশাল দখল ছিল। তার বক্তৃতায় বাঙালিরা চোখের জল ফেলত। Our preaching leader was Rashik Das, and Rashik Das could speak completely fluent Bengali, and when he spoke Bengali, it was as good as the Bengalis, and he had such a vast knowledge of Chaitanya Charitamrita that when he would speak, the Bengali listeners would shed tears. বায়াসকি দাসের কণ্ঠ অনেকটা বাঙালির মতো। তিনি যখন ভজন গাইতেন মনে হতো যে কোনো বাঙালি ভজন গাইছেন। Vyasaki Das's voice is similar to Bengali's voice. When he would sing bhajans, it would sound like a Bengali devotee singing bhajans. আর গুরু মহারাজ যখন ভাষণ দিতেন তিনি বাংলা ভাষা খুব কম দেখেছি, ইংরেজি ভাষায়। আর বাংলা ভাষায় যখন তিনি বাঙালির মতো ভাষণ দিতেন, তিনি সত্যি কথা বলতে কি কখনো কখনো আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, কৃষ্ণ কীর্তন আমি কি দাঁড়িয়ে বলবো নাকি বসে বলবো? And Guru Maharaj, when he would speak, most of the times he would speak in Bengali. When he would speak, sometimes Guru Maharaj would be so fluent in his language. He had such a good grasp of the Bengali language and the subject matter. And sometimes he would ask, Krishna Kirtan, shall I stand and speak or shall I sit down and speak? আমি বলতাম বিনীতভাবে, গুরু মহারাজ দাঁড়িয়ে। কেন? দাঁড়িয়ে বললে সবাই দেখতে পায় আপনাকে, সবাই দেখতে চায়। আর তার বাংলা শুনলে সবাই এত মোহিত হতো। আর গুরু মহারাজের যে নম্র মানে বিনয়, তিনি এত দৈন্য প্রকাশ করতেন মানুষের সামনে। তিনি প্রথমেই বলতেন যে আমার মাতৃভাষা ইংরেজি, আমি বাংলা ভালো বলতে পারি না, কোনো ভুল ত্রুটি হলে আমাকে মার্জনা করিবেন। Guru Maharaj, he was so humble in his manners. He would say, my mother tongue is English, so therefore I don't speak Bengali such good. But if I make any mistakes, I request all of you to please forgive me. In this way, he would start his speech. And people would be spellbound by his language and by his figure, by his movements. তখনকার দিনে এই ধরনের ধর্ম সভায় হাজার হাজার মানে সে গণনা করা যায় না, এই 5, 7, 10, 20 মানে এমনকি কোথাও 50,000 আমাদের অনুমান এত লোক। In those days, সালে প্রথম যাই নর্থ বেঙ্গল, যেখানে এখন বড় মন্দির হয়েছে শ্রীল ভক্তি বিনয় স্বামী মহারাজের সৌজন্যে। So in those days, it was completely natural for 5, 10, 20, 40, even in some programs, 50,000 people would attend. And this was completely natural. And when we had gone to North Bengal for preaching in 1987, where there is a big temple now,
under the auspices of His Holiness Bhaktivinoy Swami Maharaj. এইভাবে শ্রীল গুরু মহারাজ কখনো ভক্তি আমাদের ভক্তি বিকাশ মহারাজ এবং শ্রীল সুভগ স্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ এবং প্রভাবশীল স্বামী মহারাজ আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তারা সবাই আমাদের সাথে যোগ দিয়ে বাংলাদেশে প্রচার করেছেন। So sometimes His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj, His Holiness Subhak Swami Maharaj, and so many other sannyasis, they would join us, and in this way they would enhance the preaching of ISKCON Bangladesh. শ্রীল গুরু মহারাজের সহজ সরল বাংলা, যেটা তিনি মায়াপুরে থেকে রপ্ত করেছিলেন, মায়াপুরে বেশিরভাগ নর্থ বেঙ্গলের ভক্ত, তো তাদের সাথে থেকে গুরু মহারাজের যে সহজ সরল বাংলা, সেই কলকাতার এত হাই স্ট্যান্ডার্ড বাংলা নয়, কিন্তু এই বাংলা বাংলাদেশীদের জন্য আরো বেশি প্রযোজ্য, আরো বেশি আনন্দের ছিল। মানুষ এই শোনার জন্য একেবারে মুখিয়ে থাকতো এবং তারা মোহিত হয়ে যেত গুরু মহারাজের মুখে কৃষ্ণ কথা শুনে। So Guru Maharaj's simple Bengali, which was not the Calcutta Bengali, but which was like more the North Bengal Bengali. So therefore, this was very much spellbinding for the Bengali audience, and people would just come and throng by the hundreds and thousands in order to listen to Guru Maharaj's Bengali lectures. এইভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক, বিশেষ করে যারা বিদগ্ধ জন, যারা শিক্ষিত, যারা ধার্মিক, বিশেষ করে ধর্মানুরাগী, আর যে সমস্ত লোক খুব উঁচু দরের, যেমন বিচারপতি, যেমন উকিল, যেমন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রফেসর, ছাত্র, তারা এই বক্তৃতার দ্বারা মোহিত হতেন। So even the high-ranking people of society, like the lawyers, like the judges, like the police officers, they would all be completely spellbound and they would be attracted to all of these lectures by Guru Maharaj. গুরু মহারাজের যে মধুর ব্যবহার, এই ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই তার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য, আর পরবর্তীকালে বলবো শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের যে মধুর কণ্ঠ, তার এই মধুক্ষরা ভাষণ, এই শুনে তত্ত্ব সম্মানিত এবং জলদ গম্ভীর এই ভাষণ শুনে অনেকেই মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকে তারা কৃষ্ণের এই ভাবনার আন্দোলনের প্রতি তারা শুভানুধ্যায়ী, তারা সহমত পোষণকারী, অনেকে তারা দীক্ষার জন্য মুটিয়ে থাকতো। So many people, they had come to Krishna consciousness by hearing Guru Maharaj's beautiful lectures, and later on the lectures and singing of His Holiness Bhakticharu Swami Maharaj, they were so spellbound, they were so enamored by Krishna consciousness that they were readied themselves to take initiation from ISKCON. And so in this way, they were attracted thousands upon thousands of people. একটি কথা প্রথমেই আমার বলা উচিত ছিল, সেটি হচ্ছে যখন প্রথমে বায়সকী দাস এসেছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন যে বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে হিন্দুদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা কার বেশি, পুরোধা ব্যক্তিত্ব তিনি বেছে নিয়েছিলেন শ্রী কেবি রায় চৌধুরী মহোদয়কে। So when Vyasaki Prabhu had come to Bangladesh, at that time he wanted to know who is the most respectable person in Bangladesh, and he accepted Mr. K.B. Roy Chaudhary. কেবি রায় চৌধুরী মহোদয় একটি কাজ ভালো করেছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি সিসিএস নামে একটা সরকারি রেজিস্ট্রেশন করে দিয়েছিলেন, অর্থাৎ ইসকন নামে সরাসরি নয়,
চৈতন্য কালচারাল সোসাইটি এবং নিজে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। আর ওই যে প্রথমে উল্লেখ করেছে নৃপেন্দ্রনাথ ধর, তিনি হয়েছিলেন সাধারণ সম্পাদক। So KB Roy Chaudhary, he had done something very nice for ISKCON, which was first ISKCON was not registered in Bangladesh. Chaitanya Cultural Center was registered in Bangladesh. চৈতন্য কালচারাল সোসাইটি, Yeah, এই society চৈতন্য কালচারাল and সোসাইটি যেহেতু রেজিস্টার্ড সোসাইটি হয়ে গেল, তো সরকারি আর কোনো বাধা নিষেধ ছিল না। কারো মনে কোনো সন্দেহ তখন যদিও থাকতো, কিছু কিছু থাকতেই পারে, এখনো তো আছে, কিন্তু তারপরে এই যে প্রচার আনুকূল্য সারা বাংলাদেশময় আমরা প্রচার করেছিলাম, বিভিন্ন মহারাজেরা, বিভিন্ন বিদেশি ভক্তেরা, এবং সেই সাথে এই যে যারা যারা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বাঙালিদের মধ্যে, হিন্দুদের মধ্যে, তারা আমাদেরকে সমর্থন করতে লাগলো, করেছেন। so we were massively supported by the intellectuals of Bangladesh, and we got a lot of support from everybody, because as we registered ourselves as the Chaitanya Cultural Society, then nobody had any complaints against us, and nobody could complain, even though some people would speak so many things, but that always happens, and that goes on all the times. অনেকের মনে সন্দেহ ছিল, বিদেশি দেখে কেউ বলতো যে এরা একবার এসেছিল ভারতবর্ষে বেনিয়ার বেশে, বাংলা জয় করেছিল, বাংলাকে নিয়েছিল, আবার এরা এসেছে হয়তোবা কি করবে না করবে, এইরকম কেউ বলতো সিআইএ, কেউ বলতো অমুক দেশের এজেন্ট, তমুক দেশের এজেন্ট, এইরকম একটা নেতিবাচক ধারণা অনেকের মধ্যে ছিল। এখনো অল্প বিস্তর আছে, কিন্তু আগের মতো নেই। প্রচারের ফল এই হয়েছে যে এখন বেশিরভাগ লোক ইসকনকে পছন্দ করে, ভালোবাসে। So some people, they would make some remarks that we are the agents of CIA, but most people, they would understand, they would think that and some other people, they would also think that first they had come as business people, now they are coming as in the form of sadhus, etc. But nowadays that impression has more or less been eradicated, and most of the people in Bangladesh, they accept ISKCON as genuine. যেহেতু ইসকনের মূল আদর্শ হচ্ছে রাধা কৃষ্ণ এবং নিতাই গৌর, এই সাধনার উপরে, ভক্তি সাধনার উপরে, এই জন্য অসুয়া পরবশ হয়ে যদি কারো মনে কোনো প্রকার নেতিবাচক ধারণা থেকেও থাকে, কিন্তু সাধারণ মানুষ ইসকনকে এখন খুব লাইক করে। Because we worship Radha Krishna and Gaur Nitai, and we accept Lord Chaitanya Mahaprabhu, therefore some people, they may oppose us due to their envy, but the general religious minded people of Bangladesh, they all very much like us. আর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, সেটি হচ্ছে পূর্ব বাংলা অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ, এই উভয় দেশের বাঙালিদের ভিত্তিমূলে একেবারে হৃদ মন্দিরে নিতাই গৌর এবং রাধা কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত। And one point needs to be completely clarified, that is the Bangladesh of today and West Bengal, all the Bengalis in these two states, or all the Bengalis in these two different places, they all have Lord Chaitanya very deeply rooted and enthroned in their hearts. আর যেহেতু এই কৃষ্ণ ভক্তি তথা বৈষ্ণববাদ, কৃষ্ণ ভাবনামৃত মানুষের হৃদয় কন্দরে একেবারে একেবারে স্থাপিত হয়ে আছে, এই জন্যই। আর যেহেতু ইসকন ভক্তরা এই কৃষ্ণ ভাবনাই প্রচার করে, রাধা কৃষ্ণের কথা প্রচার করে, গৌর নিতাইয়ের কথা প্রচার করে, ভক্তির কথা প্রচার করে, এই জন্যে লোককে আরো বেশি করে ইসকনকে গ্রহণ করেছে। So because everybody is devoted to Lord Chaitanya and Nityananda, therefore people, and because ISKCON preaches
devotional service to Radha Krishna and under the direction of Lord Chaitanya. Therefore, the people like us even more. গুরু মহারাজ তার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ছিল। আমি লক্ষ্য করেছি তিনি যে মন্দিরে যেতেন, তিনি কোন কোন মন্দিরে তিনি ভক্তি বেদান্ত ট্রাস্ট থেকে, একটা ট্রাস্ট আছে, যে ট্রাস্ট থেকে তিনি বিভিন্ন মন্দিরে অনুদান দিয়েছেন। So Guru Maharaj, whichever temples he would visit, I would notice that Guru Maharaj would give some contribution to those temples from a fund which was allocated from the Bhaktivedanta Swami Charity Trust. আর যেহেতু অনেক মন্দির বাংলাদেশে এখন ধুলি বালি কাকর সমাচ্ছন্ন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নেই, পূজারী নেই, সেবায়িত নেই, পুরোহিত নেই, এই অবস্থা। তাই গুরু মহারাজ লক্ষ্য করেছিলেন যে এই মন্দিরগুলি আমাদেরকে এর সেবাভার আমাদের গ্রহণ করতে হবে, এখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই জন্য যে কোনো উপায়ে আমরা এই মন্দিরগুলি আমরা এর সেবাভার গ্রহণ করতে চাই। So Guru Maharaj would notice that many temples would be completely old and discarded and in a dilapidated condition. So therefore Guru Maharaj his vision would be that in the future we would have to take charge of these different temples and we would have to establish deities in them and we would have to restart the services in those temples. এইভাবে শুরু হলো মন্দির এবং সেবাভার ইসকনে প্রত্যর্পণের। In this way started ISKCON people donating temples and the charge of services, handing over the charge of services over to ISKCON. আমি যদি ভুল না করে থাকি, প্রথমেই আমাদের হাতে এলো পুণ্ডরিক ধাম চট্টগ্রাম, যেখানে শ্রীল পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির তার সেই 500 বছর আগেকার ভজন কুটির এখনো বর্তমান। So first, if I am not mistaken, first we received the birthplace of Pundarik Vidyanidhi, and which was 500 years old. His bhajan kutir is still present. ওই একই গ্রামে বাসুদেব দত্ত এবং মুকুন্দ দত্ত দুই ভাই, তারা ওই একই সময়ে সেই ভজন কুটির মানে কেমন, সেই কোনো জানালা নেই, শুধুমাত্র একটা দরজা, ভেতরে গিয়ে নিভৃতে তারা ভজন করতেন, নাম জপ করতেন এবং দরজা বন্ধ করে দিয়ে। এই ভজন কুটির 500 বছর আগেকার, এখনো বর্তমান ওই একই গ্রামে 3 ভজন কুটির, 3 মহাবৈষ্ণব। So, and in the same village, there was the bhajan kutir of Vasudev Datta Thakur and Mukunda Datta. So, these were like, they had hardly any windows in the house, and these were all 500-year-old homes. And they would enter the house and they would simply sit in there and they would chant the holy names. So this was within one, say the same village, 3 different Vaishnava Acharyas bhajan kutir. এরপরে ইসকনে প্রত্যর্পিত হলো যশোরে একটি জায়গা রামসরা নামক, তার অদূরেই এসেছিলেন শ্রী শ্রী রূপ সনাতন ভ্রাতৃদ্বয়। সেই গ্রামের নাম প্রেমভাগ নামক গ্রামে এই রূপ সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় বাস করতেন। তাদের ওখানে আবাস ছিল। তোর অদূরে গুরু মহারাজ সিদ্ধান্ত দিলেন যে 3 কিলোমিটারের মধ্যে আমরা ওখানে ধাম গড়ে তুলতে পারি। So then we were donated another piece of land at the adjacent or close by to the birthplace of Rup Sanatan in Jasor, in a place called Ramsara. And right, the next village called Prem Bhag was the birthplace of Srila Rupa Goswami and Sanatan Goswami. So Guru Maharaj said, since it is within the 3-kilometer radius, we will develop this place as a dham. শ্রীল গুরু মহারাজ
শ্রীল প্রভা বিষ্ণু স্বামী মহারাজ এবং শ্রীমৎ ভক্তিসারু স্বামী মহারাজ, এই তিন মহারাজ বাংলাদেশের জিবিসির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে গুরু মহারাজ দেখতেন আধ্যাত্মিক দিকটা, স্পিরিচুয়াল দিকটা, ভক্তির দিকটা, আর শ্রীল প্রভা বিষ্ণু স্বামী মহারাজ দেখতেন ফাইন্যান্সিয়াল দিকটা। So three different Guru Maharajas, they were the supervisors of the ISKCON Bangladesh preaching, and of them Guru Maharaj would look at the spiritual side, and Prabhu Vishnu Swami Maharaj used to look after the financial side of the preaching. অল্প বিস্তর সবারই অবদান আছে, এমনকি যারা যে কোনো ধরনের ভক্ত কম বেশি সবারই অবদান আছে, কিন্তু তার মধ্যে গুরু মহারাজের অবদানের মানে অসামান্য অবদান গুরু মহারাজের। তিনি অনেক কষ্ট করে, তিনি কোনোদিনও কোনো তার চাহিদা ছিল না অ্যাটাচড বাথরুম লাগবে বা ভালো স্নানাগার লাগবে, এইসবের নয়। তিনি যেখানে গিয়েছেন অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে তিনি জীবন যাপন করেছেন, স্নান করেছেন, এমনকি ছোট খাল পেয়েছেন, ভক্তদের নিয়ে নেমে গিয়েছেন, সাঁতরিয়েছেন, ছোট পুকুর পেয়েছেন, ওখানে নেমে গেছেন এবং যা কিছু পেয়েছেন তাই খেয়েছেন। কুড়ে ঘরে, সোনের ঘরে, খড়ের ঘরে বাস করেছেন, এটাও আমি দেখেছি। And Guru Maharaj, he was so simple hearted. Whatever he would receive, he had no demands that I need attached bathroom, I need this, that. No, whatever facility was there, he would use that facility. If there was no facility to take bath, he would go and just take a bath in a canal. He would take a bath in a small little pond, and he would just go down with all the devotees, and he would happily do that. I have also seen him take sleep in a very broken cottage, a thatched roof like that. So in this way, Guru Maharaj led a very, very simple life. তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল সাদা মনের মানুষ, আর যেখানে যেতেন সবাইকে অকাতরে তিনি সঙ্গ দিতেন। এমনকি এও দেখেছি যে প্রতিমধ্যে কোথাও হয়তো একটু ডাব পাচ্ছেন, ডাবের জল, মুসলমানরা এসে ঘিরে ধরেছে, গুরু মহারাজ করমর্দন করতেন, বলতেন ভাই তোমরাও আমার ভাই। So Guru Maharaj would very nicely mix with everyone, and even sometimes say he would stop by to take a dab or something, then suddenly he would be surrounded by many Muslim brothers. He would immediately shake hands with them, and he would tell them, dear brothers, you are also my brothers. এই বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার এবং কমনীয়তা, সরলতা মানুষকে আকৃষ্ট করে। আর এরপরে শুরু হলো বিভিন্ন জায়গায় মন্দির প্রত্যর্পণ, একের পর এক আমাদের কাছে অনুরোধ আসতে লাগলো, যা অদ্যাবধি বর্তমান। And then from different quarters, from different places, people started donating the temples or handing over their service charges to us, and this continued. This trend continues, and it continues till date. কোথাও কোথাও গুরু মহারাজ অর্থ দিয়ে প্রসাদের ব্যবস্থা করতেন, সব লোকদেরকে খিচুড়ি রান্না করে দেওয়া হতো। In some places, Guru Maharaj would sponsor prasadam for all the assembled devotees, and he would spend the money, and he would have khichdi cooked, and in this way prasadam would be distributed. তার যে প্রচারের যে ঐকান্তিকতা, তার কি বলবো, একটা কাহিনী, অনেক কাহিনী আমার জীবনে গুরু মহারাজের সাথে, কিন্তু একটা কাহিনী আমাকে বেশি নাড়া দেয়, সেটি হলো his sincerity of preaching. There are so many instances, but there is one instance that especially shakes me, so I will mention this one. এই ধরুন, কোনদিন বিকেলে, কোনদিন সন্ধ্যায়, কোনদিন রাত 8টায়, কোনদিন 9টায় অনুষ্ঠান শুরু হতো,
আর চলতো সারা রাত্রি ব্যাপী। যেহেতু হাজার হাজার লোক অত রাত্রে কোথায় ফিরে যাবে, এই সারা রাত আমাদের অনুষ্ঠান করতে হতো। So sometimes we would start at 4 o'clock in the afternoon, 5 o'clock, 6 o'clock, and sometimes at 8 or 9 o'clock. But one thing was for sure, we would hold the program throughout the whole night, because where would the people go in the night? So therefore, because they had no place to go in the night, we would conduct the program throughout the whole night. একটা কাহিনী বলবো। আমরা গিয়েছিলাম নর্থ বেঙ্গল লালমনিরহাট। তা গ্রামের We went to North এলাকায় Bengal. আমরা অনুষ্ঠান করছি। সন্ধ্যা 7টা 7:30 বাজে। হঠাৎ ভক্তরা চিৎকার করে, এই গুরু মহারাজ এসছে, গুরু মহারাজ এসছে। কিভাবে? দেখি সত্যি ট্যাক্সিতে করে গুরু মহারাজ। So we were in North Bengal in a place called Lalmonirhat. We were conducting a program. Then suddenly we heard Guru Maharaj has come. And then, yeah, we sure Guru Maharaj rode in a taxi and he had arrived there. তিনি বিশ্রাম না নিয়ে সরাসরি মঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। আমি সময়ান্তরে জিজ্ঞেস করলাম, এলেন কিভাবে, জানলেন কিভাবে? তিনি বললেন, চারুচন্দ্র থেকে আমি এই ঠিকানা নিয়েছি, ঢাকা থেকে সৈয়দপুর প্লেনে এবং সৈয়দপুর থেকে ট্যাক্সি করে সরাসরি আমাদেরকে জানাননি যে আমি আসছি, সরাসরি মঞ্চে উপস্থিত। So Guru Maharaj came and he went straight to the stage for the preaching programs. In between, I asked Guru Maharaj, how did you get here? And Guru Maharaj said, I got to know from Krishna Charuchandra. So I took a plane from Dhaka to Sayatpur, and from there I got a taxi and I came here, and I didn't even inform you. So I wanted to give you a surprise. মনে পড়ে পিরোজপুরের কথা। একদা পিরোজপুরে একটা প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছিল, তো সেখানে যাওয়ার কথা আমাদের সন্ধ্যায়। যেতে যেতে গুরু মহারাজ একটা বড় গাড়ি ছিল, যার মধ্যে সবকিছু ছিল, বাথরুম, বসার জায়গা, সব, তো রান্নাঘর। তো ওই গাড়ি নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম। যেতে যেতেই আমাদের রাত্রি 11টা বেজে গেল। তখন লোকজন ফিরে যাচ্ছিল। আমরা হেঁটে আরো যেতে হবে 3 কিলোমিটার দূরে ওই রাত্রিতে। 1 ঘন্টা লাগলো আসতে। 12টায় আমরা পৌঁছালাম। এসে দেখি তখনও হাজার হাজার লোক তারা অপেক্ষমান। So in a place called Firozpur, we were supposed to arrive there at 6 o'clock. The program was supposed to begin, but somehow or other, we started from the temple and we had a special vehicle in those days. It was a Guru Maharaj's traveling vehicle, which has all the facilities. It was like a small little house with all the facilities. But somehow or other, we got delayed due to the problems in the road, and we arrived there at the Pandal program at 11 o'clock. By then, many people were leaving, and when we arrived, then there was another 3 kilometers of walk. So by the time we came to the place, it was 12 o'clock midnight. But despite that, there were thousands upon thousands of people there. প্রতিমধ্যে গুরু মহারাজ হ্যান্ড মাইকে চিৎকার করে বলতেছিলেন, জগো তোমরা যেও না, আমরা এসেছি, চলো, আমরা এসেছি, ফিরে চলো। I remember Guru Maharaj shouting in the road that, dear friends, don't leave, we have arrived now, so please come back to the program. এইভাবে সারা বাংলাদেশ আমরা প্রচার করেছি, কিন্তু এখনো অনেক উপজেলা, অনেক ইউনিয়ন, অনেক গ্রাম এখনো বাকি আছে। So in this way we preached throughout the whole of Bangladesh, but still there are so many upajelas, there are so many unions, so many areas of Bangladesh which have not been covered. একবার আমার মনে আছে, পুণ্ডরিক ধাম তিনি অসুস্থ লীলায় যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে, বোধহয় কয়েক মাসের মধ্যে, আমি হঠাৎ ভেতরে প্রবেশ করেছি। গুরু মহারাজ কেমন আছেন আমি জিজ্ঞেস করলাম। উত্তর, উপরেরটা 250, নিচেরটা 150। So
I remember once in Pundarik Dham, before Guru Maharaj got the stroke, I asked him, Guru Maharaj, how are you? What is your health? And he replied that the top is 250 and the bottom is 150 বিপি BP. Oh, আমি this is blood ভাবতে পারি pressure. না উপরেরটা 250 নিচেরটা 150 আমারও আছে হাইপারটেনশন আমার উপরেরটা সাধারণত 140 নিচেরটা 80 or 85 like that I am also suffering from hypertension, and my levels are like 140 on the top, and the bottom one is about 80 or 85. মানে এর মধ্যেও তিনি প্রচার করতেন করে চলেছিলেন এরপরে despite such kind of যে তিনি 18 দিন কোমায় ছিলেন ওই সময় Despite this health situation, he was continuing his preaching activities, and then we got the news that he got the stroke and he was in coma for 18 days. এই ভগ্ন শরীর নিয়ে এত অসুস্থতা নিয়েও তিনি প্রচার করে চলেছেন প্রচার করেছেন এর মাঝে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন আমাদের আশা তিনি আরো আসবেন So with this shattered health, he still continues to preach. He had come to Bangladesh, and we hope that he will come again. He has come and he will come again. যদি ইসকনে দীক্ষার জন্য এত পরীক্ষা নিরীক্ষা না থাকতো তাহলে মনে হয় হাজার হাজার নয় লাখে লাখে বাঙালি শ্রীল গুরু মহারাজের শিষ্যত্ব বরণ করতেন If ISKCON did not have such stringent rules about initiation, then I think that ISKCON would have not by thousands, but ISKCON would have lakhs and lakhs of followers. তারপরেও বাংলাদেশে হাজার হাজার লোক দীক্ষা নিয়েছে এবং অপেক্ষমান দীক্ষা নেওয়ার জন্য Despite that, thousands upon thousands of people of Bangladesh have accepted the initiation and they are waiting for initiation. মহারাজের এই যে অসামান্য অবদান বাংলাদেশে কৃষ্ণ ভাবনা প্রচারে সেটা বলে বোঝানো যাবে না যারা সান্নিধ্য পেয়েছেন তারা কাছে থেকে দেখেছেন যে তিনি কত কষ্ট করে মানে মনোবল কখনো তিনি হারাননি তার মনোবল ভেঙে পড়েনি এইভাবে প্রচার করেছেন এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে গুরু মহারাজের সান্নিধ্য পেয়ে অত্যন্ত আমি কি বলবো আনন্দিত ধন্য আমি আশা করি যে কয়দিন এই দেহে প্রাণ থাকে আমি I have lost my 2 legs I cannot walk I cannot see my 2 eyes bad also in this situation আমি মনে করি যে কয়দিন আছি আমি যেন গুরু মহারাজের শ্রী চরণে আমি স্থিত থেকে আমি যেন যৎ সামান্য কৃষ্ণ সেবা করতে পারি এবং প্রচার অনুকূল করতে পারি It is impossible to describe Guru Maharaj's extraordinary preaching efforts in Bangladesh. Those who have seen it, they know how difficult it is, but still Guru Maharaj has performed a massive preaching activity here in Bangladesh. And I was blessed, I was fortunate to see all of that. And I pray, despite my ill health and despite my poor eyesight, I pray to Guru Maharaj, as long as I breathe, I may be able to assist him in his preaching efforts. আমার সিনিয়র গুরু ভ্রাতা শ্রীমৎ ভাগবত স্বামী মহারাজ যেভাবে আমি যোগ্য নই তারপরও তিনি যেভাবে আমাকে অতি উচ্চাসন দিয়েছেন অনেক কিছু বলেছেন যা একটা ঠিক নয় তারপরও তিনি যা বলেছেন আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ আমি শুধু আশীর্বাদ চাই আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করবেন যেন গুরু মহারাজের নির্দেশিত পথে চলতে পারি I express my কাছে এই প্রার্থনা
I express my gratitude to His Holiness Bhakti Vijay Bhagavat Swami Maharaj, and that he has said so many things about me, but actually I'm not qualified for that. But anyway, I pray to Guru Maharaj and I pray to all of you Vaishnavas that I may be engaged in Guru Maharaj's service. আমার গুরু ভ্রাতা এবং গুরু ভগ্নীগণ যে এসএসএস এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন আর যারা কৃপা করে শুনছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং প্রণাম জানিয়ে করুণা ভিক্ষা করে শেষ করছি। হরে কৃষ্ণ। So all my God brothers and God sisters who have arranged this JSSS program and all of the audience, I offer my respectful obeisances and I offer my gratitude and I thank you all, and begging for your mercy, I would like to stop here. এবারে নিবেদন বাউল সঙ্গীত আমার এই অনুজ প্রতিম গ্রুপ ভ্রাতা শ্রীমান সমদর্শী গিরিধারী দাস তিনি দুটি বাউল গান গাইবেন। এই গান দুটি কালকেই লেখা হয়েছে এবং সুরারোপ করে তিনি অভ্যাস করেছেন, হয়তোবা কিঞ্চিত ভুল ত্রুটি হতে পারে। So now my God brother বলছি মারিচি প্রভু একটু প্রশ্ন করবেন, আপনি যাবেন না? ঠিক আছে, আমি সবকিছু জানি এমন নয়, জানা থাকলে ঠিক আছে, ঠিক আছে। Hare Krishna. So now there will be two baul songs by one of my God brothers, and yesterday the song was composed and the tunes were fixed, so this will be sung today. Marichi Prabhu কিছু বলতে চান, দেখি কি বলেন। Hare Krishna Marichi Prabhu. Hare Krishna, my dear Krishna. My best friend Marichi Prabhu. Hare Krishna. Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Boli nai. This is your humble servant Marichi Das. It is very wonderful to hear from you about Guru Maharaj Leelas in Bangladesh. Hare Krishna. Prabhu, এই হচ্ছে আপনার শ্রীচরণের দাস মরিচি দাস, এবং আপনি গুরু আপনার শ্রীমুখ থেকে আপনার পারমার্থিক বন্ধু, spiritual friend, not your servant, spiritual friend. You are not my servant Marichi Prabhu, you are my spiritual friend. Jai Hari Marichi Prabhu বললেন not যে only this life, maybe previous life, also in next life. শুধুমাত্র এই জীবনে আমরা শুধু বন্ধু নই, আমরা হয়তো পূর্ব জীবনেও ছিলাম এবং সম্ভবত পরবর্তী জীবনেও সেরকম থাকবো। Prabhu, you've been in Bangladesh since the very beginning. Guru Maharaj bring the safari there from the 80s. I remember I met you in 1989 when I was driving the bus from Dhaka to the border and we stopped in your house. তো প্রভু আমার মনে পড়ে আমরা যখন সাফারি নিয়ে যেতাম বাংলাদেশে, যখন প্রথম সাফারি শুরু হয় আমরা গিয়েছিলাম, আমার মনে আছে 89 সালে আপনার সাথে দেখা হয়, আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম এবং আমরা আপনার বাড়িতে থেমেছিলাম, বাস আপনার বাড়িতে গিয়েছিল। Can you please let us know, every time Gurudev bring the safari with foreign Vaishnavas from all over the world, what is the reaction of the local peoples, the local devotees, how it contribute to the preaching? তো যতবার গুরু মহারাজ বিদেশি ভক্তদেরকে নিয়ে সাফারি নিয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশে, আপনি দয়া করে বলবেন যে স্থানীয় লোকের উপরে তার কি রকম প্রভাব পড়ে, বা স্থানীয় লোকেরা বা ভক্তদের মনে কি রকম ধরনের রেখাপাত করে, এবং এই সাফারির কি কোন রকমের ভূমিকা বা কোন রকমের অবদান রয়েছে বাংলাদেশের প্রচারে? বিশাল বিশাল বিশাল, মানুষের মনে যে প্রভাব পড়েছে, কেননা তারা জীবনে এত বিদেশি একসাথে বিদেশি ভক্ত দেখেনি, কোনোদিনও দেখেনি। আর তাদের নাচ গান বক্তৃতা, তাদের সে আবেগময় দার্শনিক বক্তৃতা শুনে শুনে
মানুষ, তা না হলে মানুষের মনে খারাপ ধারণা থেকেই যেত। So people were so impressed because they would never see such a huge number of Western Vaishnavas, and they are preaching, they are singing, they are dancing, and they are sweet ফিলোসফিক্যাল philosophical exchanges. All of this has made a big impact in the minds of the people of Bangladesh, and this is why all the negativity has been removed. এবং দ্যাট ইজ বিকজ ইউ, আপনার নেতৃত্বে মাঝি প্রভু, আপনার নেতৃত্বে এটা হয়েছিল। কয়েকবারই তো হলো, বোধহয় 2-3 বার হয়ে গেল এই সাফারি প্রোগ্রাম। আমরা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আবার আশা করি আপনার নেতৃত্বে আবার সাফারি আসবে। So we hope on behalf of the Bangladesh Yatra that you, under your leadership, the safari program will take place once again, and you have brought a safari 2, 3 or more times. So therefore you also have a big role to play. This is all Guru Maharaj's blessing, Prabhu. I will say one is very, very small lila when I go my first safari 1989. এটা সবটাই গুরু মহারাজের অশেষ করুণা, এবং আমি বলবো যে আমি ছোট্ট একটা ঘটনা আমি বলবো যে 1989 সালে আমি যখন প্রথমবার সাফারি নিয়ে বাংলাদেশে যাই, And the first place was Rup Sanatan Dham, and it was very crowded. There were 60,000 people. এবং প্রথম জায়গা ছিল রূপ সনাতন ধাম, এবং সেখানে 60,000 লোকের সমাগম ছিল, এবং সেই জন্য প্রচন্ড ভিড় ছিল সেখানে। এটা কোথায় ছিল প্রভু? রূপ সনাতন, রামসরা। Yeah, Rup Sanatan 1989, and in front of all these people, Krishna Kirtan Prabhu was singing with his harmonium. এবং এত লোকের সামনে কৃষ্ণ কীর্তন প্রভু তার হারমোনিয়াম নিয়ে তিনি কীর্তন পরিবেশন করছিলেন। And Nityananda Pran, another devotee, playing mridanga and dancing. এবং নিত্যানন্দ প্রাণ আর একজন ভক্ত, তিনি মৃদঙ্গ নেচে নেচে তিনি মৃদঙ্গ বাজাচ্ছিলেন। And then Guru Maharaj called me to his Vyasasana. তারপর গুরু মহারাজ আমাকে তার ব্যাসাসনের কাছে ডেকেছেন, And he tell me, Marichi, when Marichi Das, when Krishna Kirtan sings, we can, the singing can reach to the heart. তো তখন গুরু মহারাজ আমাকে কাছে ডেকে বললেন, মরিচি দাস, যখন কৃষ্ণ কীর্তন গান করে সেই গানটা হৃদয়ে প্রবেশ করে। And then I always remember this, since so That's because his mercy. How much love Guru Maharaj have for Krishna Kirtan Prabhu. Thank you. Guru. তো সেইখান থেকে আমার ভালোভাবে জানা হলো যে কৃষ্ণ কীর্তন প্রভুর প্রতি গুরু মহারাজের কতটা স্নেহ রয়েছে। Hare Krishna. Thank Dhanyavad Prabhu. হরে কৃষ্ণ। একটি ঘটনা বলবো, এক ওকে, মিনিট। অবশ্যই অবশ্যই প্রভু একটা ঘটনা বলবো, সামলাতে হ্যাঁ। পারছি না। অবশ্যই। গুরু মহারাজ কাঁদছিলেন। আমি আমার সারা জীবনে দেখি নাই কোন বিদেশি ভক্ত কাঁদে। এটা রূপ সনাতনে। I will যখন তিনি mention প্রসাদ one. পাচ্ছিলেন তখন আমি হরি বলবো এই গানটা গাচ্ছিলাম। ওর একটা আখর আছে, আমি আর কবে বৃন্দাবনে যাব, এইরকম। হ্যাঁ, আমি কবে বৃন্দাবনে গিয়ে ব্রজবাসী হব। আমি যখন গাচ্ছিলাম তখন দেখি গুরু মহারাজের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। গুরু মহারাজ কাঁদো কাঁদো হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কৃষ্ণ কীর্তন বলতে পারো? আমি কবে বৃন্দাবনে যাব? হি ওয়াজ ক্রাইং। যারা ওখানে ছিল কেউ চোখের জল ধরে রাখতে পারে নাই, সবাই কেঁদেছে। So there, I remember at Rup Sanatan Dham, I was singing once, and I was singing, আমি and আর কবে Guru বৃন্দাবনে যাব। আমি আর কবে বৃন্দাবনে যাব, I was singing that song, and Guru Maharaj had tears in his eyes,
And Guru Maharaj, he came up to me and he said, Krishna Kirtan, please tell me when I will reach Vrindavan. So Guru Maharaj was so moved by the song. All the devotees present, they were all actually crying. So I can never forget that incident. Thank you. Dhanyavad Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Before that, His Holiness Bhakti Vijay Bhagwat Swami Maharaj would want to add a few things. ধন্যবাদ প্রণাম সবাইকে যারা জিএসএস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। My Dandavad pranams to everybody who has attended the JSS program. বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের শ্রীপাদ কৃষ্ণ কীর্তন প্রভুকে। Especially we express our gratitude to Sripad Krishna Kirtan Prabhu. এবং আমি প্রার্থনা করছি প্রভু আবার কয়েকটা প্রোগ্রামে ওনাকে চাই। ওনার কথা শুনতে এত ভালো লাগছিল, বাংলাদেশের প্রচার প্রোগ্রাম। So I would request Prabhu to please come again and narrate the preaching activities of Bangladesh. ধন্যবাদ প্রভুকে। Thank you so much, Prabhuji. দুটো জিনিস আমি অ্যানাউন্স করতে চাই। I would like to make two announcements. একটা হচ্ছে প্রতি একাদশীতে আমরা এক্সট্রা জপ নরসিংহদেবের কাছে অর্পণ করি। One thing is that on Ekadashi, every Ekadashi, we offer Lord Nrsimhadev the extra rounds of japa that has been performed within the fortnight. তো গুরু মহারাজের সুস্বাস্থ্য কামনায় আমাদের অতিরিক্ত জপ নরসিংহদেবের কাছে অর্পণ করা হয় প্রতি একাদশীতে। So we are praying for Guru Maharaj's complete recovery, health recovery, and for that reason we have performed some extra chanting. আমরা ভক্তদেরকে অনুরোধ করছি, গুরু মহারাজের 50,000 শিষ্য শিষ্যা রয়েছে। So we request all the devotees, because Guru Maharaj has 50,000 disciples. প্রত্যেকে 2 মালা করে জপ করলে আমরা প্রতি একাদশীতে 1 লক্ষ মালা জপ নরসিংহদেবের কাছে অর্পণ করতে পারি। If every devotee will chant 2 rounds within one fortnight, 2 extra rounds within one fortnight, 15 days, then every Ekadashi we can offer 100,000 rounds of japa for Guru Maharaj's health. আমার বিশেষ অনুরোধ, প্রত্যেকে কমপক্ষে 2 মালা এক্সট্রা জপ করুন গুরু মহারাজের জন্য। So my humble request that everybody at least chant 2 extra rounds. আর এই জপ আপনি পাঞ্চজন্য প্রভুর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দেবেন। And you can send in the numbers on the WhatsApp number of Panchajanya Prabhu. আরেকটা ঘোষণা হচ্ছে, আগামীকাল পুরুষোত্তম ব্রতের পারণ হবে। Another announcement is tomorrow is the Parana or breaking of the Purushottam Vrata. গুরু মহারাজ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন কালকে অমাবস্যা তিথিতে সারাদিনে যে কোনো সময় আপনার সুবিধা মতো পালন করতে পারেন। Guru Maharaj has given the conclusion that tomorrow is Amavasya Tithi, and during the Amavasya Tithi, any time of the day, you can break your Purushottam Vrata. You can perform the Parana, or you can break the fast tomorrow, anytime. গুরু মহারাজ বলছেন, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর উনি এই পুরুষোত্তম ব্রত পালনের তেমন কোনো বিধান প্রদর্শন করেননি। Guru Maharaj said that Bhaktivinoda Thakur has not given any specific direction regarding breaking the Purushottam Vrata. তো আমি, গুরু মহারাজ বলছেন, আমি ভানু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছি, উনি বলেছেন অমাবস্যাতে পালন করা যায়। Guru Maharaj said he has consulted Bhanu Swami Maharaj, and Bhanu Swami Maharaj said that
On Amavasya, one can break the fast. কালকে মর্নিং 4:52 AM থেকে অমাবস্যা শুরু হচ্ছে, মিডনাইট 1 o'clock পর্যন্ত অমাবস্যার টাইম রয়েছে। So tomorrow from 4:52 a.m. to midnight 1:03, the Amavasya will prevail. তো সেই টাইমের ভিতরে আপনি ব্রত সমাপ্ত করতে পারেন। So within that timing, you can complete your vrata. দান এবং দক্ষিণা, বৈষ্ণব ভোজন এগুলি ব্রততে বিশেষ নিয়ম রয়েছে। So the special rules of this vrata is that one should perform some charity, and one should give some dakshina, and also one should feed Vaishnavas, Vaishnava bhojan. তো গুরু মহারাজকে কিছু দক্ষিণা পাঠাতে পারেন আপনার সাধ্যমতো, So এবং as per your capacity, you can send some donations to Gurudev, এবং কোন বৈষ্ণবকে ভোজন করাতে পারেন, and you can feed some Vaishnavas, এবং সবার অনুমতি নিয়ে আপনি প্রসাদ গ্রহণ করে ব্রত সমাপ্ত করবেন। and taking everyone's permission, you can complete your vrata. ধন্যবাদ সকলকে। হরে কৃষ্ণ। Thank you everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. आज কাশা দেশ থেকে 1001 টাকা দান করেছেন হুওয়েই অ্যান্ড পেংলু। পেংলুও দিয়েছেন 1001 টাকা। জেএসএস এর অনুষ্ঠানের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি যে তারা যেন কৃষ্ণের ভক্ত হন। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, আরেকজন রয়েছেন, তিনিও 1001 টাকা দান করেছেন, পদ্মজা রাধা দেবী দাসী। তারপরে আরেকজন রয়েছেন। হরে কৃষ্ণ। হরি বল, হরি বল। সবাই হরি বল দিয়ে দেন একটু। হরি বল। Hare Krishna. Those devotees, they had given some donation for the JSSS program. Hare Krishna. সকলেই তাদের জন্য হরি বল বলে তাদেরকে উৎসাহিত করুন। হরে কৃষ্ণ। হরি বল, হরি বল, হরি বল। So those devotees, they had given some donation. So we request everybody to have some prayer and say Hari Bol for them, for their spiritual benefit. তো এখন আমরা একমালা জপ। ও আচ্ছা, বাউল গান হবে। ওকে, নাও দ্য বাউল সংস উইল টেক প্লেস। সমদর্শী প্রভু, আপনি শুরু করতে পারেন বাউল কীর্তন। হরে কৃষ্ণ। শুরুতেই গুরু মহিমা কীর্তন করব। আর এই গান রচনা করেছেন আমার শিক্ষাগুরু শ্রীপাদ কৃষ্ণ কীর্তন দাস ব্রহ্মচারী প্রভু। আমাকে সমস্ত বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী এবং আমার গুরুদেব যেন আমাকে কৃপা করেন, যেন আমি প্রাণ ভরে এই গুরুদেবের এই মহিমা কীর্তন করতে পারি। So at the onset, I would like to offer my respectful obeisances unto all the devotees, and I would like to tell you all that my Shiksha Guru, His Grace Krishna Kirtan Das Brahmachari Prabhu, he has taught me how to sing this bhajan. So you please bless me so I may be able to please my Guru Maharaj by this singing. করতে নিতাই গৌর রাধা কৃষ্ণ ভজন, শ্রী গুরু কৃপায় অবশ্যই চাই। ইস্কনের যত ভোগ নিভাই শ্রী চরণে জানাই। ইস্কনের যত ভোগ নিভাই শ্রী চরণে জানাই, তোমাদের চরণে জানাই। করতে নিতাই গৌর রাধা কৃষ্ণ ভজন, করতে নিতাই গৌর রাধা কৃষ্ণ ভজন, গুরু কৃপায় অবশ্যই চাই তোমাদের জানাই। ইস্কনের যত ভোগ নিভাই শ্রী চরণে জানাই, তোমাদের চরণে জানাই।
কলিকালের ধর্ম কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন, শ্রবণ কীর্তন শরণ মনন আত্মনিবেদন। কলিকালের ধর্ম কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন, শ্রবণ কীর্তন শরণ মনন আত্মনিবেদন। সর্বগ্রে গুরুদেবের চরণ বন্দন, সর্বগ্রে গুরুদেবের চরণ বন্দন, নইলে বিফল জীবনটাই তোমাদের জানাই। ইস্কনের যত ভগ্নী ভাই তোমাদের জানাই, তোমাদের চরণে জানাই। সর্বশাস্ত্রে উচ্চ স্বরে কহে গুরু মহিমা, গীতা ভাগবত উপনিষদ দিতে না রে সীমা, বেদে দিতে না রে সীমা। সর্বশাস্ত্রে উচ্চ স্বরে কহে গুরু মহিমা, গীতা ভাগবত উপনিষদ দিতে না রে সীমা, বেদ দিতে না রে সীমা। করলে শ্রী গুরুদেবে মনুষ্য জ্ঞান, ওরে সাধু ভাই, করলে শ্রী গুরুদেবে মনুষ্য জ্ঞান, হবে নরকে গমন নিস্তার নাই তোমাদের জানাই। ইস্কনের যত ভগ্নী ভাই শ্রী চরণে জানাই, তোমাদের চরণে জানাই। এক যে ছিলেন অসাধারণ ভক্তি বেদান্ত প্রভুপাদ, কত পতিত পামর উদ্ধারিলেন প্রচারিয়ে ভক্তিবাদ। এক যে ছিলেন অসাধারণ ভক্তি বেদান্ত প্রভুপাদ, কত পতিত পামর উদ্ধারিলেন প্রচারিয়ে ভক্তিবাদ। তারি কৃপা ধন্য আর এক মহাপ্রাণ, ওরে ও সাধু ভাই, তারি কৃপা ধন্য আর এক মহাপ্রাণ, গুরু মহারাজের বলিহারি যাই তোমাদের জানাই। ইস্কনের যত ভগ্নী ভাই শ্রী চরণে জানাই, তোমাদের চরণে জানাই। নিতাই কৃপা অকাতরে সারা বিশ্বে বিলাইয়ে, ক্লান্তি ক্লান্তি পরিহরি একান্ত হয়ে। আর নিতাই কৃপা অকাতরে সারা বিশ্বে বিলাইয়ে,
ভ্রান্তি ভ্রান্তি পরিহরি একান্ত হয়ে গুরুদেব সৌম্য শান্ত স্মিত হাস্য ও সাধু ভাই গুরুদেব সৌম্য শান্ত স্মিত হাস্য কিবার মূর্ত প্রত্যেক জীবনটাই তোমাদের জানাই ইস্কনের যত ভগ্নী ভাই শ্রী চরণে জানাই তোমাদের চরণে জানাই চারুচন্দ্র জগৎ গুরু কৃপা ভিখারি সাধন ভজন নিষ্ঠ ভজন শুদ্ধ ব্রতচারী তারা শুদ্ধ ব্রতচারী চারুচন্দ্র জগৎ গুরু কৃপা ভিখারি সাধন ভজন নিষ্ঠ ভজন শুদ্ধ ব্রতচারী তারা শুদ্ধ ব্রতচারী কৃষ্ণ কীর্তন দুয়ারে দাঁড়িয়ে ওরে ও সাধু ভাই কৃষ্ণ কীর্তন দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভক্তি ধন মাত্র চাই তোমাদের জানাই ইস্কনের যত ভগ্নী ভাই শ্রী চরণে জানাই তোমাদের চরণে জানাই করতে নিতাই গৌরধ কৃষ্ণ ভজন করতে নিতাই গৌরধ কৃষ্ণ ভজন শ্রী গুরু কৃপায় অবশ্যই চাই তোমাদের জানাই ইস্কনের যত ভগ্নী ভাই তোমাদের জানাই ইস্কনের যত ভগ্নী ভাই শ্রী চরণে জানাই তোমাদের চরণে জানাই তোমাদের চরণে জানাই তোমাদের চরণে জানাই তোমাদের শ্রী চরণে জানাই হরিবল হরিবল হরে কৃষ্ণ আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সমদর্শী প্রভুকে এবং কৃষ্ণ কীর্তন প্রভুকে Thank you so much, Samadarshi Prabhu and Krishna Kirtan Prabhu, for compiling these songs within one day and also making the presentation. Thank you so much. গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা বেদ বেদান্তে নাই সীমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা বেদ বেদান্তে নাই সীমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা বেদ বেদান্তে নাই সীমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা সর্বশাস্ত্রে হুকারিয়া রাধা কৃষ্ণ ভজন করতে গুরুর পদ আশ্রয় গুরুর চরণ পদ আশ্রয় গুরুদেবের কৃপা বাড়ি বর্ষণ হলে গুরুদেবের কৃপা বাড়ি বর্ষণ হলে অন্তিমে মিলবে কৃষ্ণ প্রেমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা বেদ বেদান্তে নাই সীমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা কাম ক্রোধ লোভ মোহ
মদমাশ্চর্য শুদ্ধ ভক্তি যাদনে সবই পরিত্যাজ্য ভাইরে সবই পরিত্যাজ্য কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাশ্চর্য শুদ্ধ ভক্তি যাজনে সবই পরিত্যাজ্য ও ভাই সবই পরিত্যাজ্য হইলে গুরু পদে একনিষ্ঠ রতি ওরে ও ভাই হইলে গুরু পদে একনিষ্ঠ রতি হইলে গুরু পদে একনিষ্ঠ রতি লভিবে ভক্তি উত্তমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা বেদ বেদান্তে নাই সীমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা শ্রী গুরু মহারাজের কৃপা লোভিয়া নিতাই গৌর ভজন করো একান্ত হয়ে ভাইরা ভাই একান্ত হয়ে রাধা কৃষ্ণ ভজনের সাধ্য সুনিশ্চয় ভাই রে ভাই ওরে ও ভাই রাধা কৃষ্ণ ভজনের সাধ্য সুনিশ্চয় আছে ভক্তি শাস্ত্রে উপমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা বেদ বেদান্তে নাই সীমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা প্রভুপদ স্বামী এথি ভক্তি বেদান্ত আচারী প্রচারী খ্যাত কৃষ্ণ ভাবনামৃত আইরে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রভুপদ স্বামী এথি ভক্তি বেদান্ত আচারী প্রচারী খ্যাত কৃষ্ণ ভাবনামৃত ভাইরে কৃষ্ণ ভাবনামৃত যারা না জানিত রাধা কৃষ্ণ ভজন ওরে ও ভাই যারা না জানিত রাধা কৃষ্ণ ভজন তারাও ধন্য শুনি নাম মহিমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা বেদ বেদান্তে নাই সীমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা ইস্কনের অন্যতম মহানাচার্য স্বামী জয় পতাকা পরমারাধ্য জগত পূজ্য ভাইরে ভাই জগত পূজ্য মাগে কৃষ্ণ কীর্তন চরণ ধুলি মাগে কৃষ্ণ কীর্তন চরণ ধুলি ওরে ভাই রে ভাই
মাগে কৃষ্ণ কীর্তনে চরণ ধুলি অবিরত দিন জামা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা বেদ বেদান্তে নাই সীমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা বেদ বেদান্তে নাই সীমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা গুরুদেবের মহিমা বেদ বেদান্তে নাই সীমা গুরু মহিমা গুরুদেবের মহিমা গুরুদেবের মহিমা গুরু দেবের মহিমা। সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর। সবাই একটু হাত তালি দিয়ে সম্বর্ধনা জানাই। হরি হরে বল। কৃষ্ণ হরি বল হরি বল। মহারাজ, হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ আপনি কিছু বলুন। আমাদের শ্যাম রসিক প্রভু আছেন, যে জুমের আছেন। আমরা শ্যাম রসিক প্রভুকে আজকের এই প্রোগ্রামে বিশেষভাবে সুস্বাগতম এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। We would like to welcome and express our gratitude to Krishna, to Shyam Rashik Prabhu for this program today. আমি জানি শ্যাম রসিক প্রভু এই জেএসএস প্রোগ্রামের একজন অ্যাক্টিভ মেম্বার ছিলেন, একটি সদস্য ছিলেন। I know that Shyam Rashik Prabhu is one of the active members of this JSS program. তারপরে আমাদের হেল্প ডেস্ক এবং সবকিছু গুরু মহারাজের এই কার্যক্রমগুলিতে উনি অত্যন্ত প্রথম সারির নেতা ছিলেন। And along with that, the health desk and many other programs, Shyam Rashik Prabhu was the first-hand leader for all of these programs. তো তার এই প্রোগ্রামগুলো আমরা এখন বয়ে নিয়ে চলেছি। So we are carrying on his different projects. তো শ্যাম রসিক বাবু এখন অনেক দায়িত্বে, বিশেষ করে গুরু মহারাজের এই চৈতন্য বুক গ্রন্থের কম্পাইলের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ততায় থাকেন। So Shyam Rashik Prabhu is very much busy with the compilation of Chaitanya book. So he's always very much engaged. তো আমি অনুরোধ করছি জেএসএস এর পক্ষ থেকে যে জেএসএস যে প্রোগ্রাম চলছে তার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলে আমাদেরকে উৎসাহ প্রদান করবেন। So I would like to request Shyam Rashik Prabhu to please encourage the JSS program, the program that we are conducting at the moment. তো দুই এক কথা আমাদেরকে বলবেন যে আমরা জেএসএসটাকে যেন এগিয়ে নিয়ে যাই। So we will hear a few words from Shyam Rashik Prabhu. তো শ্যাম রসিক প্রভু আসার আগে আমি কৃষ্ণ কীর্তন প্রভু এবং তার টিমকে এই এত সুন্দর বাউল গান পারফরমেন্স করার জন্য কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই। So before Shyam Rashik Prabhu arrives, I would like to express my gratitude and thank you to Krishna Kirtan Prabhu and his team for offering this beautiful program of baul songs. আমরা খুব উপভোগ করলাম, এটা খুব ভালো। We all enjoyed very much. তো এখন শ্যাম রসিক প্রভুকে অনুরোধ করছি কিছু বলার জন্য। Now we request Shyam Rashik Prabhu to say a few words. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. হরি বল। Hare Krishna. Hare Krishna. মহারাজ, আমি এমনি জয়েন করলাম কৃষ্ণ কীর্তন প্রভুর দর্শন করার জন্য। Maharaj, I just joined to have darshan of Krishna Kirtan Prabhu. শ্যাম রসিক প্রভু, আপনার ভিডিওটা অন করুন, কেন সবাই দর্শন করুক আপনাকে একটু। আমি কৃষ্ণ কীর্তন প্রভুর দর্শন পেলাম আর So I had darshan of Krishna Kirtan. I had darshan of Krishna Kirtan Prabhu and I'm very much elated. whatever Maharaj said, it's nothing belong to me. It's all Guru Maharaj's mercy, and whatever his desire, it's manifesting everywhere. মহারাজ যা কিছু বললেন সেগুলি, আমি কোনো কিছুর মালিক নই, সবকিছু গুরু মহারাজের ইচ্ছাই সর্বত্র প্রকাশিত হচ্ছে। So
I'm just happy that in the lockdown also the JSS is continuing. ISKCON Mayapur is setting an example for all তো আমি the অত্যন্ত আনন্দিত যে এমনকি লকডাউনের সময়কালেও আমাদের এই জেএসএস চলছে and it is setting an example for all over the world Jai Pataka Swami Shishya Samuha. এবং তা সারা পৃথিবীব্যাপী জয় পতাকা স্বামীর শিষ্য সমূহ রয়েছে যে তাদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে ইসকন মায়াপুর। Thank you Maharaj. Thank you ধন্যবাদ for ধন্যবাদ being in প্রভু front লেখাচ্ছি and হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ মহারাজ। হরে কৃষ্ণ জয় হরে কৃষ্ণ। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.